جب نیت پاک ہوتی ہے تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے. ہر مشکل منزل آپ کو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جب اس پاک ذات کی آپ پہ خیر کی خبر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نوازتا ہے، وہ بس نیت دیکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب العزت کا کہ اس نے مجھے یہ عزت بخشی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نے یہ جرنی جو اسٹارٹ کری تھی یوٹیوب کی، کچھ کرنے کی، کچھ اپنی، تب میں کچھ خاص نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے جو میرے جو دل سے باتیں آتی تھی میں آپ لوگوں کو بتاتی تھی. اور شکر الحمدللہ آج میرا چینل مانیٹائز ہو گیا ہے. میں بہت زیادہ خوش ہوں. آپ سب کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے، آپ سب کے بنا کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. تو میں یہ ویڈیو ان پیاروں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے مجھے میری ویڈیوز کو دیکھا، جنہوں نے مجھے پیار کرا، جو میرے آج میرے پاس ایک اور فیملی بن گئی ہے. شکر الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا. السلام علیکم مائی پیاری یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پہ فضا. آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ مائی نیو ولاگ. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. آج شکر الحمدللہ میرا چینل مانیٹائز ہو گیا ہے. میں بہت زیادہ خوش ہوں. بس میں اس خوشی میں اپنا آپ کو، ابھی تک مجھے یقین بھی نہیں آ رہا کہ ایکچولی ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے آج میں نے کل ہی پرسوں ہی اپلائی کرا تھا، اور جو ہے میرا کرائٹیریا یوٹیوب کا پورا ہو گیا تھا. اور جو ہے نا میں نے آج ہی دیکھا تو وہ یوٹیوب کی طرف سے مجھے جو میل آیا دیٹ یو بیکم اے یوٹیوب پارٹنر. سب سے پہلے کال میں نے جلدی سے اپی کو کری، کیونکہ سیریسلی میری بہن جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے پلرس بنی ہے وہ اس چیز میں، کہ میرے گھر میں پوری فیملی میں کسی کو نہیں پتہ ہے سب کو کہ ہاں یوٹیوب پہ میں ویڈیوز ڈالتی ہوں، بٹ کوئی اتنا زیادہ کہتے ہیں نا کہ سب کو نالج اس چیز کی ہوتی نہیں ہے. سب سوچتے ہیں کہ ہاں کیا ہی کر لے گی یوٹیوب کو. سب کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یوٹیوب سے، جلدی سے نہیں ہو پاتا. لیکن ایک کہتے ہیں نا، میں بہت بار ایسی ہو گئی کہ یار اب بھی نہیں ہو رہا، اب بھی کچھ نہیں، ویوز نہیں آتے، اب بھی کچھ نہیں چلتا. بہت بار ڈالتی ہوں، چل جاتا ہے پھر رک جاتا ہے. مطلب میں نے یہ جرنی شروع کری تھی 2021 سے. مجھے یاد ہے کہ میں 2020 میں جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اعتکاف میں اپنی لائف میں پہلی بار اعتکاف میں بیٹھی تھی. وہ 2020 شاید سب کی ہی زندگی کا 2020 سب کی زندگی کا ایسا سال تھا کہ مطلب سب نے زندگی کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. کہ مطلب ایسا ہو گیا تھا کہ ہاں سب کو پتہ چل رہا تھا کہ جو لوگ دنیا یہ سوچنی بیٹھی تھی کہ ہاں دنیا تو برقرار رہنے والی ہے، دنیا ہمارے حساب سے چلنے والی ہے، تو وہ سب کچھ ایک مرر کی طرح دکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے دنیا جو ہے نا دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا کوئی سامنے سے کچھ چیز آ رہی ہے، وہ بس آپ تک پہنچنے ہی والی ہے. کچھ اس طریقے کا منظر ہو رہا تھا. لٹرلی دروازوں پہ تالے لگنے سٹارٹ ہو گئے تھے. کہ لاک ڈاؤن اس طریقے کا تھا کہ گھر کے باہر کوئی نکل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کے باہر جیسے پتہ نہیں کوئی کیا بیٹھا ہوا ہے، اور گھر کے باہر ہم نکل نہیں سکتے. دنیا اس طریقے کی بند ہو گئی تھی. تو یہ سب ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیں یہ اس اللہ تعالیٰ نے یہ احساس ہمیں دلایا تھا کہ دیکھو یہ پوری دنیا میرے کنٹرول میں ہے. جب تک میں نہ چاہوں نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. تو 2020 میں لاک ڈاؤن میں جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھی تھی جب رمضان چل رہے تھے. 2020 کے بعد نہیں، 2020 کے بعد جب رمضان آئے تھے، مطلب لاک ڈاؤن میں رمضان آئے تھے، تو میں اعتکاف میں بیٹھی تھی پہلی بار اپنی زندگی کے. مطلب ایک خود سے ہی ایک آیا دل میں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں رمضان میں بہت زیادہ مطلب روزے تو میں شروع سے ہی رکھتی تھی اور نماز وغیرہ سب. تو پھر پہلی بار ایک دل میں وہ آیا کہ نہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو امی نے بھی کچھ نہیں کہ امی نے بھی سب نے کہا کہ ہاں چلو بیٹھ جاؤ. تو امی بیٹھتی تھی پہلے اعتکاف میں، بہنوں میں کبھی کوئی نہیں بیٹھا، میں ہی بیٹھی ہوں پہلی بار.
ना कभी कोई भाभी बैठी तो थोड़ा सा वो था उसके कैसे, मुझे खुद नहीं पता था कि एहतिकाफ में कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है। बस इतना था कि हाँ अम्मी जी मैं एहतिकाफ में बैठूंगी, और मैं बैठ गई। यानी मैं 3 दिन के एहतिकाफ में बैठ गई। और यकीन जाने वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी के, कह सकते हैं ना कि कोई कोई मुझसे पूछे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी के 3 दिन लाइफ चेंजिंग दिन कौन से थे, तो वो मेरी लाइफ चेंजिंग दिन थे ज़िंदगी के, एहतिकाफ में बैठना। क्योंकि उस साल जब मैं एहतिकाफ में बैठी ना, तो मुझे ऐसा फील होने लगा अपने, मतलब ऐसा होने लगा कि इससे अलग कोई दुनिया है ही नहीं। ऐसा लगने लगा सब धोखा है, सब कुछ धोखा है। मेरे पास एक डायरी होती थी, एक पेन होता था, कुछ किताबें होती थी जो मैं अल्लाह की हदीस से पढ़ती थी, छोटी छोटी हदीसें। एक्चुअली मुझे उर्दू भी नहीं आती थी पढ़ना, मैं हिंदी में मतलब ट्रांसलेट जो हदीस होती हैं वही पढ़ती थी, और छोटी छोटी हदीसें, और वो मुझे मतलब अच्छी लगने लगी, और मैं पढ़ती पढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई थोड़ी थोड़ी। और फिर पता क्या होता था, मैं नमाज़ पढ़ती थी, और क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ के, नमाज में भी मतलब अल्लाह से जो है ना, एक ऐसा लगता था कि मैं अल्लाह से मिल रही हूँ, अल्लाह से बातें कर रही हूँ, खुद वो खुद ऐसा महसूस होने लगा। ऐसा लगता ही नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं 3 दिन के एहतिकाफ में बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सालों से बैठी हुई हूँ। तो वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ कि अगर मैं थोड़ी थॉट्स जो मैं सुन रही थी, जो मैं हदीसें, छोटी छोटी हदीसें, कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी एक। तो मैंने 2021 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा उसके बाद, और मैं थोड़े छोटे मोटे थॉट जो है ना देती थी, मतलब ऐसे करती थी, लेकिन उसके बाद कोई व्यूज़ नहीं आते थे। तो मैं फिर ऐसी हो जाती थी कि नहीं, अब नहीं करना, अब छोड़ मतलब ऐसे, क्योंकि कोई कुछ देखता ही नहीं था। दिल में कैसा होने लगता था कि 3-4 ऐसे व्यूज़ आ गए। उस टाइम पे शॉर्ट्स भी इतनी चलती नहीं थी, तो मैं लॉन्ग में बहुत कम व्यूज़ आते थे। तो फिर मैं तब बीच बीच में मैं ऐसी हो गई कि अप्पी नहीं करना। लेकिन अप्पी ने जो मेरा साथ दिया है ना, कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। मैं कई महीने का गैप ले लेती थी यूट्यूब पे, मतलब कि नहीं करना, छोड़ें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनता ही नहीं, कोई होता ही नहीं। लेकिन अब कुछ ही महीनों में मैंने जब इसमें, मतलब अप्पी ने मुझे फिर से वो करा कि अब तो तुम अकेली हो, मतलब सिस्टर की भी शादी हो गई है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। और मेरा खुद से भी दिल ऐसा होता था कि नहीं, अब मैं मतलब पढ़ाई भी पूरी हो गई है, कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो चलो करते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो बस ये व्लॉगिंग में जिस तरीके से मैंने बात करनी स्टार्ट करी, लोगों से मतलब एक रिश्ता बनता चला गया, वो कनेक्शन सा फील होने लगा जब मैं व्लॉगिंग करने लगी, और बीच बीच में अपनी बातें शेयर करने लगी, और थॉट्स भी बताने लगी। तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि आज मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा कामयाबी दे, और मुझे जो भी मैं जिस भी काबिल हो सकी, अल्लाह ताला कि मैं कुछ भी खैर की बात मुझे पता चले तो मैं अपने प्यारे यूट्यूबर्स के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट टू मी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अब तक मेरा साथ देने के लिए। तो ये थी मेरी स्टार्टिंग से यूट्यूब की जर्नी, कि किस तरीके से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। ये तो मैंने सिर्फ वही बताया है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो वो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें आई बीच में, क्या क्या चीज़ चेंज हुई, क्यों मैंने बीच में छोड़ दिया कितने सालों बाद, और आज स्टार्ट करा। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया उस ज़ात का कि जिसने मुझे इस काबिल समझा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरीके से मेरे और वीडियोस आएंगी, प्लीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और मुझे किसी मकाम पे पहुंचाइएगा। और मुझे जो भी बात खैर की पता चलेगी, मैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी जर्नी तो नहीं बताई है मैंने, स्टार्टिंग बताई है, तो अगर आपको मेरी ये स्टार्टिंग यूट्यूब की पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोल के जाइएगा मेरे चैनल पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। If you like my videos, so do like, subscribe and share my video. Till then I will be back with next topic and next video, and thanks for watching my video. Allah Hafiz.